Students of third standard, a very good morning, students. Today let us continue our second chapter, that is the summer holidays. Okay, so till where we had finished? I hope you all remember the story. In this, what do we learn? We learn the journey of Mohit and Maya, and what do they do in summer holidays. What do they do, students? They plan to visit their Dada and Dadima. So the whole journey of them in the car is described in the first few pages. Now let us continue. Till where I had done, till where we had. So we had finished till here, isn't it? I have some bottles for you also. Okay, and it is said by the Dadima. Okay, now let us continue this paragraph. Okay, from here. Maya and Mohit don't want to rest after lunch. They want to go for a walk. ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತಿಗೆ ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್. ವಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೇಸ್ ದಾದಾ. ಆಗ ದಾದಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಾಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೂಲರ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸಂಜೆ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಸಂಜೆ ಹೋಗುವ. ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ದೆನ್. ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಸಂಜೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मोहित और माया जो है वो खाना खाने के बाद रेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो वॉक पर जाना चाहते हैं. ठीक है. तब दादा क्या बोलते हैं, इट इज़ वेरी हॉट इन द समर. तो धूप काले में क्या होगा, बहुत गर्मी रहेगी. तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली खाना खाने के बाद रेस्ट करते हैं, सोते हैं. और हम लोग क्या करेंगे, जब शाम में ठंडा होगा बहुत, तो हम लोग शाम में वॉक के लिए जाएंगे कह के. ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್. ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂಜೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಂಜೆಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೇ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್. ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್. ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದಿರ್ತದೆ, ಹಳದಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಹಳದಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಸಿರಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ಆರ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಳದಿ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಸಿರುಂಟು ಅಂತ. ಆಸ್ಟ್ ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಮಾಯಾ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ. ಮಾಯಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ದ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಪ್ ಸೆಡ್ ಮೋಹಿತ್. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೇನು, ಅದು ಹಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ರೈಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಸಿ ಉಂಟು, ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಲ್ಲೋ ಒನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿರ್ತದೆ. ಹಸಿ ಇದ್ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದಿರ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ಪಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಹಸಿ ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿದು. ಸೆಡ್ ಮೋಹಿತ್. तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वो वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो मैंगो ट्रीज़ को देखते हैं. तो मैंगो ट्रीज़ में, मैंगो मतलब क्या, आम को मैंगो बोलते हैं. ठीक है. तो मैंगो आम, बहुत सारे आम होते हैं पेड़ में, और कुछ मैंगो क्या होते हैं वहाँ पे पीले रंग के होते हैं, कुछ मैंगो हैं जो है हरे रंग के होते हैं. तो माया पूछती है, क्यों कुछ मैंगोज़ पीले रंग के हैं, कुछ मैंगोज़ हरे रंग के हैं कह के. तब मोहित क्या बोलता है, मोहित कौन है, माया का भाई है. तो मोहित क्या बोलता है, जो हरे रंग का मैंगो है वो कच्चा मैंगो है, और जो पीले रंग का मैंगो है वो पका हुआ मैंगो है. तो पका हुआ मैंगो कौन से कलर का होता है, आम पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है, और वो बहुत मीठा होता है. जो हरे रंग का आम होता है वो कच्चा होता है, और ज़्यादातर उसी आम का क्या करते हैं, कच्चे आम का अचार डालते हैं. जो पका हुआ आम होता है उसे हम लोग खाते हैं. दे सी पैरोट्स फ्लाइंग अराउंड. Some men sitting under the tree wave their arms. They say, shoo shoo. The parrots fly away.
ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಮೆನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರ ಕೈ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಶೂ ಶೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಳಿಗಳು, ಪ್ಯಾರೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಿಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಳಿ ಏನುಂಟಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೈ ಆರ್ ದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರೋಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಅವೇ ಸೇಸ್ ಮಾಯಾ. ಮಾಯಾ ಆಗ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವರು ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರೋಟ್ಸನ್ನು ಫ್ಲೈ ಅವೇ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಡಿಸುವುದು. ಯಾಕೆ ಅವರು ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರೋಟ್ಸ್ ದೂರ ಹಾರಿ ಹೋದದ್ದು. ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಹಾರುದು, ಅವೇ ಅಂದರೆ ದೂರ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಪ್ಯಾರೋಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ದೂರ ಹಾರಿ ಹೋದದ್ದು, ಯಾಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಮಾಯಾ. ದ ಪ್ಯಾರೋಟ್ಸ್ ಮೇ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಎಟ್ ನೈಟ್, ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಸೇಸ್ ದಾದಾ. ಆಗ ಅಜ್ಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿಳಿ ರಾತ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದಿನದ ವೇಳೆ ಅವರು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋವನ್ನು ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಂತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಂಕೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮೂನ್ಸ್, ದ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಸ್ ದೆಮ್ ಅವೇ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಗಿಳಿಗಳಲ್ಲ, ಮಂಕಿ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಮಂಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಂಗ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಮಂಗ ಸಹ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಂಕಿ ಅಂದರೆ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಮಂಕಿ ಹೇಳೋದು. ಮಂಗಗಳು ಸಹ ಬರ್ತವೆ, ಅವರು ಸಹ ಬಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಜಾಮೂನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಸಹ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅವರು ಸಹ ಜಾನುವಾರುಗಳೇ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು, ಮಾನವ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಮಂಗವೇ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂತ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कुछ मर्द जो है, कुछ लोग जो है वो आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना हाथ हिला के शू शू बोलते हैं. शू शू जब वो बोलते हैं तब वहाँ पर कुछ पैरोट्स बैठ के रहते हैं, तोते बैठ के रहते हैं. पैरोट्स का मतलब क्या है, तोता, ठीक है. तो तोते बैठ के रहते हैं, तो वो तोते वहाँ से उड़ जाते हैं. तब माया पूछती है कि वो क्यों तोतों को भगा रहे हैं कह के. तब दादा क्या बोलते हैं कि जो तोते हैं वो रात के टाइम पे बैठ सकते हैं पेड़ पे, लेकिन दिन के वक्त वो क्या करते हैं, पूरे आम को खाकर ख़राब कर देते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी बंदर भी क्या करते हैं, आकर मैंगो मतलब आम और जामुन खा के वो क्या करते हैं, सब फसल को बर्बाद करते हैं. तो इसकी वजह से उन्हें भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कह के कौन बोलते हैं, दादा बोलते हैं. किससे बोलते हैं, माया को बोलते हैं, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. Look at our jamun trees, they are full of purple jamuns, says ದಾದಿಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಿಮಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಾಮೂನ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇದು ಜಾಮೂನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಾಮೂನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಜಾಮೂನ್ ಟ್ರೀ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಮೂನ್ ಇದೆ, ನೇರಳೆ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೇರಳೆ ಕಲರ್ ಇದು ಜಾಮೂನ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ ಪಾಪ, ಸೇಸ್ ಮಾಯಾ. ಮಾಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಜಾಮೂನು ಟ್ರೀದು ಕೆಳಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅದು ಏನು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ. ಯಾರ ತಂದೆ, ಮಾಯನ ತಂದೆ. ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್, ಟೈನಿ ಜಾಮೂನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಜಾಮೂನ್ ಹಣ್ಣೇನು ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಬೀಜ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬೀಜದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಮೂನಿನ ಮರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These little trees don't get sunlight, they don't have any place to grow, so they die. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಜಾಮೂನಿನ ಹಣ್ಣು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ. ಆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಮೂನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜದಿಂದ ಜಾಮೂನಿದು ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಜಾಮೂನಿನ ಮರ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರದೇ ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಫೋಟೋವಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಮೂನ್ ಗಿಡ ಉಂಟು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಜಾಮೂನ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗೋದಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಜಾಮೂನ್ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಗ್ರೋ, ಸೊ ದೇ ಡೈ. ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ. तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, दादी माँ क्या बोलती हैं, देखो हमारे जामुन के पेड़ को देखो, उसमें बहुत ज़्यादा पर्पल जामुन है कह के. तब माया क्या बोलती है, वहाँ पे देखो जामुन के पेड़ के नीचे छोटे छोटे जामुन के छोटे छोटे पेड़ हैं कह के बोलती है. तो वो क्या बोलते हैं, पापा क्या बोलते हैं, जामुन जो है वो क्या होता है, ज़मीन पे गिरते हैं, उसके बाद जामुन का जो बीज होता है उससे जो है जामुन के पेड़ उगते हैं कह के. उसके बाद पापा क्या बोलते हैं कि ये जो छोटे छोटे जामुन के पेड़ होते हैं, इन्हें ठीक तरीके से धूप नहीं मिलती है और उन्हें बड़ा होने के लिए वहाँ पे जगह भी नहीं रहती है, तो इसकी वजह से वो जामुन के पेड़ जो है वहाँ पर ही मर जाते हैं. वो जो छोटे पेड़ होते हैं ना, वो बड़े पेड़ की वजह से उन्हें ना ही धूप मिलती है ठीक से और ना ही उन्हें जगह होती है उतनी बड़ी होने के लिए, तो वो मर जाते हैं. So let us move on to the next page. Oh look, says Mohit, lychee trees, I love lychees. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಹಿತ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಚಿ ಟ್ರೀ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವಾವ್ ಐ ಲವ್ ಲೀಚೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೀಚೀಸ್ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಲೀಚೀಸ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಣ್ಣಾದ ಲೀಚಿ, ಮರದಲ್ಲಿರೋದು. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪಿನ ಲೀಚಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಡ್ರೈಡ್ ಲೀಚಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಹೊರಗಿನ ಕೋಟಿಂಗ್, ಒಳಗಿನಿಂದ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಲೀಚಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಂದಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಏನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಲೀಚಿ ಆಯಿತಾ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರುವಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಂತರ. ಇದು ಒಳಗಿಂದ ವೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳಗಿಂದ ವೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಲೀಚಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. See the fruit pickers have picked baskets full of lychees, says Papa. ಮತ್ತು ಪಾಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರೂಟ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಲೀಚಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವರು ಹೆಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟುಮಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ, ಸೇಸ್ ದಾದಾ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜ ಹೇಳೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ಟರ್ डिनर, ನಾವು ಡಿನ್ನರ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿನ್ನುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मोहित लीचीज़ देखता है और क्या कहता है कि मुझे लीचीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कह के. उसके बाद पापा क्या बोलते हैं, वहाँ पे देखो ये लीची पिकर्स, फ्रूट पिकर्स जो हैं, इन्होंने बास्केट भर के जो है लीची पिक किया है कह के, यानी कि तोड़ के बास्केट में डाला है कह के. और कल क्या करेंगे वो, टुमारो दे विल बी टेकन टू द मार्केट, कल वो मार्केट में ले जाके उसे बेचा जाएगा. हम लोग भी थोड़ा लीची जो है लेके हम लोग अपने साथ में चलेंगे कह के. कौन बोलते हैं, दादा बोलते हैं. तो हम लोग उसे लंच के बाद वी कैन ईट दम आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद हम लोग, डिनर कब करते हैं बच्चों, रात में करते हैं, तो डिनर करने के बाद हम लोग उसे खाएंगे कह के बोलते हैं. ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್, ಸೇಸ್ ದಾದಿಮಾ. ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಡಿನ್ನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ, ದಾದಿಮಾಯೇ ಹೇಳೋದಾಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ಮರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಂತ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ತರಕಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, ಆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾದಿಮಾ. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು. ದೇ ಸಿ ಲಾಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಮೋಹಿತ್. ಮೋಹಿತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರು ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಮೋಹಿತ್ ಆಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪಾಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಕ್ರಾ. ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕ್ರಾ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಕ್ ಸಮ್ ಓಕ್ರಾ. ಪ್ಲಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೆಕ್ಕುದು, ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡುವ ಓಕ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ಮಮ್ಮಿ. ಆಗ ಮಮ್ಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ಸ ಬೇಕು. ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಮ್ಮಿ. तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, दादी क्या बोलती है, चलो हम लोग कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं रात के खाने के लिए, डिनर के लिए कह के. तो फिर क्या होता है, वो पूरी फैमिली उनकी गार्डन को जाते हैं वो लोग, और वहाँ पर जो है भिंडी होता है. भिंडी को क्या बोलते हैं, लेडीज़ फिंगर बोलते हैं. तो वहाँ पर लॉन्ग लंबे लंबे लेडीज़ फिंगर होते हैं. तब मोहित क्या बोलता है, हम लोग इस वेजिटेबल को, इस तरकारी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेडीज़ फिंगर कह के बोलता है मोहित. तब पापा क्या बोलते हैं कि इसे जो है ओकरा कह के भी बोला जाता है, चलो हम कुछ ओकरा तोड़ते हैं कह के बोलते हैं. प्लक करने का मतलब क्या है बच्चों, तोड़ना. ठीक है, यहाँ पर है देखिए प्लक वर्ड है. प्लक का मतलब क्या है, तोड़ना. आई वॉन्ट सम ऑफ दीज ब्रिंजॉल्स ऑल्सो सेड मम्मी. फिर माँ क्या बोलती है कि मुझे थोड़ा ब्रिंजॉल भी चाहिए कह के बोलती है. लेट्स वॉक डाउन टू द रिवर सेड दादी माँ. इट इज़ सच अ लवली इवनिंग. तो फिर ಸಾರಿ ಸೆಡ್ ದಾದಾ. तो फिर वहाँ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಜ್ಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಂಜೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ವಿಸ್ಮಯವಾದ ಸಂಜೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಹಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಾ ರನ್ ಡೌನ್ ದ ರಿವರ್. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋವಿಂಗ್? Mohit and Maya run down to the river. They climb onto a big rock. They sit and watch the river flowing slowly over the rocks. ಅವರು ನದಿ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ. They go back to the farmhouse. They have dinner and then sit outside. Dadima tells them stories. The stars twinkle in the dark sky. ಮತ್ತು ಅವರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಡಿನ್ನರ್ ಹೇಳೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದಾದಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ. तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दादा क्या बोलते हैं, चलो हम लोग नदी की तरफ चलेंगे कह के बोलते हैं. और फिर बोलते हैं कि ये कितनी प्यारी शाम है कह के. उसके बाद मोहित और माया जल्दी भाग के जाके नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठते हैं और नदी के पानी को पत्थर के ऊपर बहता हुआ देखते हैं. और उसके बाद जो है वो फार्म हाउस जाते हैं. वहाँ पर वो रात का खाना खा के बाहर बैठते हैं. और जब वो बाहर होते हैं तो दादी माँ जो है उन्हें कहानी सुनाती है. और वहाँ पर सितारे, स्टार्स का मतलब क्या है, सितारे जो है वो आसमान में चमक रहे होते हैं. So here we will finish our second chapter students. If you have any doubts you can text me personally and ask.